السلام علیکم خواتین و حضرات اور میرے پیارے وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نوجوانوں، السلام علیکم۔ آغاز اس رب کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، اور آغاز کرتے ہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ وقت نکالتے ہیں اور ویڈیو کو روزانہ سنتے ہیں، اور اس سوچ کے ساتھ کہ ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو غور سے سنیں گے بھی، سمجھیں گے بھی، اور پھر سارا دن اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اور اگر یہ بات اس طرح سے تبدیل ہو جائے کہ ساری عمر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ اور بھی زبردست ہے۔ اور آپ میں سے زبردست ہیں وہ لوگ جو ویڈیو کو آگے شیئر بھی کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ سبسکرائب بھی کر رہے ہیں، اور اس طرح سے ہماری تعداد میں ہمارے اس میسج کو دور تک پہنچانے میں ہمارے مددگار بھی بن رہے ہیں۔ ان کا بھی شکریہ جو ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، پھر ساتھ ساتھ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ خصوصی طور پر میں آج ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگوں نے آج کی ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں ایک دفعہ کم از کم لفظ اردو کا ہے کاروائی وہ لکھ کے دکھانا ہے، اور پھر جس کا جواب درست ہوگا اس کو میں شاباش بھی دوں گا، اور جن کا غلط ہوگا ان کو بھی رہنمائی ملے گی، اور ان کو آئندہ کے لیے لفظ کاروائی جو ہے وہ لکھنا بھی آ جائے گا۔ اب اسی طرح سے آغاز کرتے ہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کو سنتے ہیں، سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نظر کا لگ جانا سچ ہے، نظر کا لگ جانا سچ ہے، یہ پہاڑ کو بھی ہلا دیتی ہے۔ مسند احمد، حدیث نمبر 7743 7743۔ تو پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، اس حدیث میں ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ نظر کا لگ جانا سچ ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ نظر واقع ہی لگ جاتی ہے، اور نظر جو ہے لگ جانا یہ سچ بات ہے، بلکہ یہ پہاڑ کو بھی ہلا دیتی ہے، یعنی اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اگر نظر لگ جائے تو پورے پہاڑ کو بھی ہلا سکتی ہے، یعنی اتنی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، اس حدیث سے ہمیں ایک تو یہ کلیئر ہو گیا کہ ہم لوگ بعض دفعہ کہتے ہیں نہیں جی کوئی نہیں نظر لگی، تو یہ بھی نہیں ہے، نظر جو ہے وہ لگ سکتی ہے، اور لگ جانا درست بھی ہے، سچ بھی ہے، اور پھر یہ اتنی خطرناک ہوتی ہے، اتنا نقصان ہوتا ہے، اس سے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ پہاڑ کو بھی ہلا سکتی ہے۔ یہ تو ہو گئی حدیث، اس کے حوالے سے بات۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی روزمرہ کی گفتگو کی طرف۔ تو پہلے بھی یہی کہا کرتا ہوں، پہلے نمبر پر ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، 5 وقت کا نمازی اپنے آپ کو بنائے۔ جو ہیں نمازی ان کو شاباش ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کو قبول بھی فرمائے، اور آگے مزید تہجد پڑھنے کی بھی توفیق دے۔ اسی طرح سے
दूसरी बात मैं कहा करता हूँ सच बोलने की, हमें सच बोलना चाहिए, झूठ बोलने से हमें अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि झूठे इंसान की दुआ कबूल करना दूर की बात, अल्लाह ताला उसकी तरफ देखते भी नहीं। ये बातें बेशक वही हैं जो पहले भी मैं करता रहता हूँ और आज भी कर रहा हूँ, ये आपने पहले भी सुन रखी हैं, इसके बारे में आप जानते हैं, लेकिन हमारे अंदर ये खामी है कि हम इन पर अमल नहीं कर रहे। हमारे मुल्क में सबसे बड़ी खामी जो मेरी नज़र में है वो यही है कि हम झूठ बोलने लग चुके हैं, और झूठ को भी इस कदर कसरत से और इस कदर आसानी से बोलते हैं कि जैसे ये सच है, हालांकि झूठ बोलना इंतहाई बुरी बात है। इसके बाद गीबत की बात करता हूँ, चाहे वो मस्जिद में बैठे नमाजी हों और चाहे वो महल्ले में बैठे हों, चाहे घर में बैठी खवातीन हों, सारे गीबत की बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। हर वक्त जो मौजूद नहीं होता हमारा जानने वाला, उसके खिलाफ बात करते हैं और फिर करते ही चले जाते हैं, हालांकि इसी को गीबत कहते हैं। और ये इतनी बुरी बात है, इतनी बुरी बात है कि हदीस के अल्फाज हैं कि जो गीबत करता है वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता है। अब इससे बढ़कर और बड़ी क्या मिसाल दी जा सकती है और किस तरह इस बुराई को उजागर किया जा सकता है। तो अब हमें खुद सोचना है कि हम इससे अपने आप को बचाएं कैसे। उसका आसान तरीका तो यह है कि जो मौजूद नहीं है उसके खिलाफ बात करें ही ना, लेकिन अगर उस वक्त बात करना ज़रूरी हो गया तो अपनी बात करें, अपने बारे में बताएं, आपस में अपनी गुफ्तगू करें, उसमें बताएं कि हम अपने ख़ानदान के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, कितने कारआमद हैं, अपने मुल्क के लिए हम क्या कर रहे हैं, अपने आसपास के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, इस पर बात करें। अपने कारनामे बताएं कि हम अब तक क्या कर चुके हैं और आइंदा क्या करना चाहते हैं, उससे कितने लोगों को फ़ायदा होगा और कितनी अल्लाह की महलूक को तकलीफ पहुंचेगी। इस पर तबसरा करें, इस पर गौर करें, तो ये गीबत जो है उसके बजाय ये अच्छाई में तब्दील हो जाएगा मामला, कि आप अपने बारे में बताएं, आपस में जो बैठे हुए हैं वो एक दूसरे के बारे में बताएं कि हमें ये हमारे अंदर गलतियां हैं, हम इन्हें ख़त्म करें, अपने लिए भी, अपने ख़ानदान के लिए भी और अपने मुल्क के लिए भी। तो ये बेहतरी अपने अंदर लाएंगे तो सारा कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। हम गुफ्तगू बहुत करते हैं, वाज़ो नसीहत दूसरों को बहुत करते हैं, लेकिन खुद अपने तय नहीं सोचते, अपने गिरेबान में नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमें इसको दुरुस्त करना है। ये रोज़ राब्ते में रहने का मकसद, ये चैनल बनाने का मकसद भी यही है कि हम लोगों में जो आम खामियां हैं हमारे अंदर पाई जाती हैं, हम उनकी तरफ झांकना शुरू करें, उनको देखना शुरू करें और उनको ख़त्म करने की कोशिश शुरू करें। सिर्फ बातों की हद तक नहीं, अमल की हद तक आए। तो जब अमल करेंगे तो फिर बेहतरी आनी शुरू होगी। इसी तरह से उठते बैठते अपने फ़लस्तीनियों को भी याद रखें, उन पर बात करें, हुकूमत नहीं कर रही उस पर भी तबसरा करें, हम खुद करें, तो इसमें बेहतरी है। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, डट जाओ अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मज़हब की तरक्की और सरबलंदी के लिए। आइंदा वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।